دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ جناب مشتاق منہاج صاحب، آپ جیسے جو لوگ ہیں نا، یہ جو لوگوں کو جذبات کے ٹیکے لگا لگا کے، ابھی 8-10 دن بھی نہیں ہوئے پورے، ایک خاتون تھی سعیدہ وارثی، اور پہلے ہم نے بلڈ کرنا شروع کیا، ارے پاکستان کی بیٹی کنزرویٹو پارٹی کی بیرونس ہو گئی، رہنما ہو گئی۔ پھر وہ یہاں تشریف لائیں، کلر ایڈیشنز اور ٹیلی ویژن پہ ان کی اپیئرنسز، قربان جاواں سیگا ساڈے وہ جی پنڈ دی کڑی۔ ہم میں سے کسی نے اس وقت جذبات میں یہ ریئلائز نہیں کیا کہ محترمہ سعیدہ وارثی صاحبہ ایک ٹوکن ہے گورے کا۔ یہ ٹھیک ہے جی، شلوار کرتے والی ایک یعنی مسلمان رکھ لی، اسے کہا چلو جا کے ذرا پنڈ کا چکر بھی لگا لو۔ اور غلامی ہم میں اتنی ہے کہ ویسے راجہ پرویز اشرف اور ان کے تمام مخالفین ایک دوسرے کے شاید شادی بیاہ اور غمی پہ بھی نہ جاتے ہوں، اس کے اعزاز میں جو جلسہ ہوا محترمہ وارثی کے سب اکٹھے، اور وہ نعرے کیا تھے یاد ہیں؟ خود دہراؤ، نہیں خود دہراؤ نعرے کیا تھے دیکھیں، بتاؤ بھائی، فخر پاکستان، دختر پنجاب، دختر پٹھوار، دختر گجر خان، دختر بیور۔ اور اب وہی سعیدہ وارثی صاحبہ جن کے لیے ہمارے اخبارات کے صفحے رنگین ہو رہے تھے، ہمارے ٹیلی ویژن کی ٹاکس اور ویژول اسکرین کا آرز مٹ رہے تھے ان کو، آپ کو پتا ہے ان کے نمبر پہ ٹیلی فون کریں تو جواب آئے گا 5 دن کی چھٹی پر محترمہ تشریف لے گئی۔ اچھا، انہوں نے پہلے ہمیں ایک ٹوکن بھیج کے شلوار کرتے والی فخر پوٹھوار ہمیں خوش کر دیا، وہاں پہنچے ڈیوڈ کیمرون، اس نے کیا کیا ہے؟ یہ چلاکیاں ہوتی ہیں سر، چلاکی یہ ہے، سنو، اس کو 700، تمہیں یہ بات، یہ بھائی صاحب $700 ملین انڈیا کی انویسٹمنٹ لی ہے اس نے۔ کس میں؟ برطانیہ کی جو آرمز انڈسٹری ہے اس کی ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے، وہاں پیسے نہیں ہیں۔ ڈیوڈ کیمرون نے یہ جا کے ساؤنڈ بائٹس دی، اور جناب انفراسٹرکچر کے نام پر، جوائنٹ انویسٹمنٹ کے نام پر ان دا ڈیفنس انڈسٹری $700 ملین کی ابھی تک کی کمٹمنٹ لے کر گیا ہے۔ کیا یہ انویسٹمنٹ برطانیہ انڈیا میں نہیں کرے گا؟ انڈیا برطانیہ کی آرمز انڈسٹری پہ کرے گا۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اور آگے کیا ہو رہا ہے؟ راجہ موہن، یہ انڈیا کا ایک ایسے جرنلسٹ ہیں، سنگاپور میں موصوف یہ جو ہیں، یہ پڑھاتے بھی ہیں، جو انڈیا کی نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں۔ انہوں نے یہ آرٹیکل لکھا ہے، ری انوینٹنگ دا راج، کہ راج کے زمانے کو واپس لاؤ۔ اور راج کے آگے مہاتما گاندھی کو کوٹ کیا ہے کہ برطانیہ جو سپر پاور بنا وہ انڈیا کی وجہ سے بنا، بلکہ یہی ماشاءاللہ مارشل ریس کی وجہ سے بنا، اگر مجھ سے کہلواؤ تو۔ اب یہ ہے کہ انڈیا اور برطانیہ کو اکٹھے ہو کے تو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ فرما رہے ہیں کہ دلی کو، بھارت کو، مین لینڈ انڈیا کو ہمیشہ خطرہ نارتھ سے آتا رہا ہے، تو برطانیہ اور بھارت کو اب ایک ہونا چاہیے اسٹریٹجیکلی 2 کاموں کے لیے۔ ایک تو ہندو کش اور انڈس کے درمیان آنے والا ہے حملوں کو بچانا ہے، دوسرا انڈین اوشین کو کلین رکھنا ہے۔ لیکن اصل بات $700 ملین وہ انڈیا کا لے گیا۔ یہ ساؤنڈ بائٹ دیکھے ہم نے کیا شلوار کرتے والی فخر پوٹھوار گجر خان کی سعیدہ وارثی، اب ہم حیران ہو گئے۔ لارڈ نذیر صاحب ہیں، آپ کو ہاؤس آف لارڈز کے ممبر ہیں اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم لارڈ صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ لارڈ نذیر صاحب، بہت بہت شکریہ ہمارا شو جوائن کرنے کا۔ آپ سے گزارش اتنی ہے کہ یہ جو ڈیوڈ کیمرون صاحب نے کہا، یہ کیا برطانوی گورنمنٹ اور صرف یہ ایک ریفلیکشن ہے ٹوری پارٹی کی، یا وہاں پر جو پاکستانی ہیں یا وہاں پر جو انگریز، یہ ان کی پاکستان کے متعلق ایک کولیکٹیو گورنمنٹ کی پالیسی ہے؟ میرے خیال میں یہ ڈیوڈ کیمرون کا ذاتی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ تھا، جس کو ابھی گورنمنٹ نے
ऑनरशिप ले ली है और विलियम हेग ने भी उसको सपोर्ट किया और टोरी के जितने लोग हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेबर पार्टी तो उसको सपोर्ट नहीं कर रही है क्योंकि कल डेविड मिलीबैंड ने वाज़िया तौर पे बीबीसी पे ये कहा था कि ये जो बात है ये सरासर गलत है, क्योंकि उसने आधी बात की है। आधी बात तो ये है कि पाकिस्तान ने ना तो सिर्फ कुर्बानी दी है बल्कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक आलाई भी है, दोस्त मुल्क भी है, और पाकिस्तान के अंदर हमारे मफादात बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा मफाद तो हमारा ये है कि हमारे नौजवानों की जानें जो हैं वो नुकसान हो सकती हैं अफगानिस्तान के अंदर, और जो हमारा लॉन्ग टर्म रीजन में इंटरेस्ट है उसको नुकसान पहुंच सकता है। नहीं लॉर्ड नजीर साहब, इस बारे में तो हम बड़े क्लियर हैं। देखिए, लेबर पार्टी का जो मौक़िफ़ है, और डेविड मिलीबैंड बल्कि बहुत ज्यादा उन्होंने ब्लंट क्रिटिसिज्म किया, 2 कान और 1 मुंह वाली बात तो बहुत ही जबरदस्त थी। लेकिन सर, ये कैमरॉन साहब ने जो बयान दिया, इसको पहले बरतानवी हुकूमत ने उसको जरा थोड़ा सा मलफूफ करने की कोशिश की, और उसके बाद दोबारा कैमरॉन ने कहा कि मैं अपने अल्फाज सोच समझ कर इस्तेमाल करता हूं, ही स्टूड बाय इट, और उसने उसको रिपीट किया जब वो भारतीय वजीर आजम के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सर कैमरॉन, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, बरतानिया जो है, मैं जब बचपन में पढ़ता था तो उनको हमेशा कहा जाता था कि अंडरस्टेटेड होता है उनका ह्यूमर, वो बात नपी तुली सटल करते हैं। लेकिन कैमरॉन का तो नाम वहां अखबारों में था, कैमरॉन डायरेक्ट, तो उस पे क्या हैरत हुई आपको फिर भी? जी, यहाँ पे सेकंड हैंड कार्स बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं जो सस्ती शोहरत और सस्ती रिमार्क्स दे सकते हैं। हाँ। कैमरॉन ने भी हमारे मुल्क के बिहाफ पे ऐसी बात की है, क्योंकि कैमरॉन ने वहाँ पे तुर्की में जाके जो बात की है तुर्की के बारे में से वो भी हमारे सामने। एक्चुअली बात तो ये है कि अगर कैमरॉन एंकरा में गाजा की बात करने के बजाय अगर इसराइल में जाके बात करते तो मैं समझता हूं कि वो बेहतर होता। और जिस तरह उन्होंने तुर्की की मेंबरशिप यूरोपियन यूनियन अगर वो फ्रांस और जर्मनी में या ब्रसल्स में जाके करते तो उसका इफेक्ट ज्यादा होता। मैं समझता हूं कि ये भी ही वाज प्लेइंग टू गैलरीज, और उसने जानबूझ के नहीं, लेकिन लॉर्ड नजीर साहब उसके इवज नहीं, लॉर्ड नजीर साहब अगर इसके इवज वो $700 मिलियन की भारतीय इन्वेस्टमेंट बरतानिया की डूबती हुई आर्म्स इंडस्ट्री के लिए ले आए, तो ये साउंड बाइट तो सर बहुत महंगे हैं, सोने में तोलने के बराबर हैं बरतानवी एस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, वो यही बात है कि वो क्योंकि सारा जो इसका मकसद था टूर का, सबसे बड़ी डेलीगेशन, सबसे बड़े ज्यादा जो ये इसीलिए मेरे ख्याल में जो पहले पाकिस्तान में वुज़रा को भेजा इसीलिए खुश करने के लिए पाकिस्तान, क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने 5 सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स और सबसे बड़ी डेलीगेशन इंडिया में भेजनी है, और इंडिया में जाके ये इस किस्म की बात करना, वो क्योंकि जो हिंदू फंडामेंटलिस्ट और वो वहाँ की जो बड़ी नेशनलिस्ट लोग हैं उनको खुश करने के लिए मैं समझता हूँ कि ये जो सस्ती किस्म की सेल्समैनशिप जो है ये बाद में एक्सपोज हो जाती है। ये हमारे बरतानवी इंटरेस्ट में बात नहीं है, और यही बात मैंने आज यहाँ पे मीडिया आज भी और 2 दिन पहले से भी मैं बात कर रहा हूँ कि ये हमारे जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है रीजन में उसको इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। बहुत बहुत शुक्रिया लॉर्ड नजीर साहब आपका, आपने हमसे बात की, बिल्कुल ठीक बात उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से की। नुसरत साहब, हमें सिर्फ ये करना चाहिए कि हमें भी थोड़ा सा देखें, कोई 2-4 चीजें तो हमारे हाथ में भी हैं। अब हमें जब इतनी सबसे ज्यादा नुकसान हमारे अफवाज का हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान हमारे शहरियों का, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी हमारी, और फिर भी ये ताने। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर।